تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے ناظرین لیلۃ القدر، اور ہم معلوم کرنا چاہیں گے مولانا صاحب سے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے۔ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، کل شام سے 21ویں شب شروع ہوگی، آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، تو اسی مناسبت سے لیلۃ القدر کی فضیلت سامنے آنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت پر یہ بڑا احسان فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ملا، اور پھر رمضان میں آخری عشرہ جو ہے اس میں دو بڑی عظیم عبادات اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی اپنے آخری نبی کے صدقے۔ ایک اعتکاف کی عبادت ہے اور ایک لیلۃ القدر، عظیم یہ دولت نصیب فرمائی۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں اس لیلۃ القدر کی ایک عظمت تو یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے لیلۃ القدر میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ نے اس رات میں قرآن پاک کو اتارا، پھر تدریجاً آگے نازل ہوتا رہا۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس رات کی یہ عظیم فضیلت فرما رہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، اور 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ کیا بات ہے! اس امت کی جو اوسط عمر ہے وہ 70-80 سال، گویا کہ ایک انسان ساری زندگی عبادت کرتا رہے، سارے احکامات پورا کرے، اور ایک وہ خوش نصیب ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر عطا فرما دی اور اس نے عبادت کر کے وہ رات گزاری، تو اس انسان کی ساری زندگی کی عبادت سے زیادہ بہتر اس کی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اس کا مستقل شان نزول ہے، وہ انشاءاللہ بتائیں گے۔ بہرحال اس آخری عشرے میں ہمیں وہ لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین 30 راتوں میں سے کوئی ایک رات رکھ دیتے اور ہمیں 30 راتوں کو جاگ کر اسے تلاش کرنا ہوتا تو بھی سودا مہنگا نہیں تھا کہ پوری زندگی کی عبادت کے برابر، لیکن اللہ نے اور کرم فرما دیا کہ آخری عشرہ، اور آخری عشرے میں بھی 5 راتیں اللہ تعالیٰ نے فرما دی، 21، 23، 25، 27 یا 29، کہ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے کہ اس رات میں یہ مقام اور مرتبہ ملے گا۔ اب یہ اگر ہم 5 راتیں اہتمام سے عبادت کر کے گزاریں تو یقیناً ان میں سے وہ ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ جس کو لیلۃ القدر مل گئی اس کا بیڑا پار ہے، اس کو یقیناً اتنی بڑی عظمت مل گئی کہ اس سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں ہے۔ اس لیے جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے ہیں وہ کل سے 21ویں شب پھر آخری عشرے کی پوری 5 راتوں میں خوب اہتمام سے لیلۃ القدر میں عبادت کریں، تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو قیمتی بنائیں۔ انشاءاللہ جب یہ لیلۃ القدر کا اہتمام ہوگا تو وہ نور حاصل ہوگا جو پچھلے 11 مہینوں میں حاصل نہیں ہو سکا، اور شاید اگلے 11 مہینوں میں بھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ لیلۃ القدر کے مقام کو سمجھ کر اس کی ہم قدر کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا یہ بتائیے کہ مولانا صاحب کہ لیلۃ القدر میں کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر میں سب سے پہلے تو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اس رات میں جتنا ممکن ہو سکے قرآن پاک پڑھیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جو کثرت سے کرنے کا عمل ہے وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس تسبیح کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ہم پر احسانات ہیں، اپنے نبی کی محبت میں کثرت سے درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، اور اس رات میں صلاۃ التوبہ پڑھ کر سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اس رات میں جو توبہ کی جائے گی وہ مستحکم بھی ہوگی، پائیدار بھی ہوگی، اور انشاءاللہ اس توبہ کے ثمرات آنے والی زندگی میں بھی حاصل ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس رات میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا موقع ہے، اور توبہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں۔ مختصراً عرض کروں کہ توبہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔
तौबा कहा जाता है कि जो हमसे गुनाह सरजद हो गए नंबर 1 उन गुनाहों को उसी वक्त तर्क कर दें, नंबर 2 उन गुनाहों की नदामत अपने दिल में हो, नंबर 3 आइंदा गुनाह न करने का अज़म हो। जब ये 3 चीज़ें होती हैं तो तौबा कामिल होती है। अक्सर हमें ये शिकवा होता है कि हम तौबा भी करते हैं और हमारी तौबा कबूल नहीं होती, हम दुआएं भी करते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। तो तौबा तब कामिल होगी, कबूल होगी जब ये 3 शराइत के साथ और 3 आदाब के साथ तौबा की जाएगी। और इस रात में अल्लाह के हुजूर जितनी दुआ कर सकते हैं दुआ करें। वैसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी की दुआ को रद्द नहीं फरमाते, बेशक, और इस रात में तो खुसूसन अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाते हैं। लेकिन उलमा ने लिखा कि दुआ की कबूलियत की 3 सूरतें हैं। मुख्तसरन अर्ज़ कर दूँ, अक्सर यहाँ इंसान को शैतान मायूस करता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, तुम नमाज़ें पढ़ रहे हो, अल्लाह से मांग रहे हो, तुम्हारे मसले हल नहीं हो रहे। ये बात जहन में रखें, अल्लाह का वादा है उजीब दावत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली, कि सारी दुनिया के लोग मिलकर अल्लाह को पुकारें, अल्लाह सबकी पुकार को भी सुनते हैं और सबकी दुआओं को कबूल भी फरमाते हैं। उलमा ने लिखा दुआ की कबूलियत की 3 सूरतें होती हैं। पहली सूरत तो यह है कि अल्लाह से हमने जो मांगा अल्लाह ने वो चीज़ हमें उसी वक्त अता कर दी। दूसरी सूरत यह होती है अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह की हिकमत होती है, हम अल्लाह से जो मांग रहे हैं उसके मिलने में हमारे लिए खैर नहीं है, हमारा उसमें फ़ायदा नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो चीज़ हमें अता नहीं फरमाते। लेकिन हमारे मुक़द्दर में कोई तकलीफ़ है, अल्लाह ताला तो अल्लामुल ग़ुयूब है, मुस्तक़बिल में हमारे नसीब में कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, अल्लाह उस दुआ के सदक़े आने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। दुआ अब भी रद्द नहीं हुई, दुआ कबूल हो गई इस शक्ल में कि आने वाली परेशानी मुसीबत टल गई। और तीसरी सूरत अल्लाह दुआ की कबूलियत की ये फरमाते हैं कि उसको वो चीज़ उस वक़्त नहीं मिलती और आने वाली उसके मुक़द्दर में कोई मुसीबत भी नहीं है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को आखरत का ज़ख़ीरा बना कर रख देते हैं। सुभान अल्लाह। हदीस में आता है जब क़यामत का दिन उसके सामने वो उसकी दुआएं लाई जाएंगी तो वो अपनी दुआओं को देखेगा और पूछेगा कि ये इतना ज़ख़ीरा, तो बताया जाएगा कि तुमने दुनिया में जो अल्लाह से दुआएं की ही वो दुआएं अल्लाह ने दुनिया में कबूल नहीं फरमाई, आखरत के लिए ज़ख़ीरा बना कर रख दी। उस वक़्त कहेगा वो इंसान हाय काश मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती, सारी आखरत के लिए ज़ख़ीरा कर दी जाती। इसलिए दुआओं को खूब मांगें और कभी भी मायूस ना हो। बिल्कुल। इसमें मौलाना साहब आपकी जानिब आऊँगा, क्या कहना चाहेंगे इस मुकाबले के बारे में? माशाअल्लाह मेरी नज़र में तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ा। छोटे बच्चों को मैं ज़्यादा माशाअल्लाह खिराज तहसीन पेश करूँगा, जिस तरह के आपने कहा उम्र भी कम है लेकिन बहुत एतमाद से पढ़ा। इस उम्र के लिहाज से जितना इन्होंने पढ़ा है मेरे लिहाज से बहुत अहसन पढ़ा है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये बच्चे आगे जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनकी मेहनत। आखिरी मिनट है हमारे प्रोग्राम का, कोई पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन? बस मैं आखिरी यही कहूँगा कि रमज़ान की कुछ घड़ियाँ बाकी हैं, समझ लें कि एक अशरा बाकी है या 11 दिन बाकी हैं। इस वक्त को कीमती बना लें, नहीं मालूम कि दोबारा ये हमें रमज़ान का महीना मिले न मिले। जितना वक्त बाकी है इसमें तरावी का एहतिमाम, रोज़े का एहतिमाम, और आखिरी अशरा तो खुसूसन अल्लाह से मांगने का अशरा है। एहतिकाफ़ वालों के लिए भी यकीनन ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, खुश नसीब हैं जो एहतिकाफ़ में बैठ रहे हैं। वो पूरी उम्मत के लिए दुआ करें, फ़लस्तीन के लिए खुसूसन दुआ करें, पूरी उम्मत मुस्लिमा की यकजहती के लिए दुआ करें, और हम सब को भी किरदार अदा करना है, अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करना है और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और इश्क को कामिल करना है। मेरी और आपकी पूरी उम्मत मुस्लिमा की मुकम्मल कामयाबी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने में और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हमारा वक्त प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। आप